इश्क माही दे लाइयां अग्गी लगी कौन बुझावे हूँ। मैं की जाना जात इश्क जो दर दर जा झुकावे हूँ। ना सोवे ना सोवन देवे सुत्तिया आण जगावे हूँ। मैं कुर्बान हाँ उसदे जेड़ा विछड़े यार मिलावे हूँ। सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, आख सुनावा कैनू आख सुनावा कैनू। दोस्तों की हाल चाल, वेलकम बैक। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬਾਰੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਅਜਾਨੇ ਹੋ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵੰਜ ਮਹਾਨੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦਾ ਜੋ ਮੁਹਰਮ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ ਸੋਈ ਰੱਬ ਪਛਾਣੇ ਹੋ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋ। ਨਫੀਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰੰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾਨ ਫੁਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋ। ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਬਾਹੂ ਜੈ ਇਹ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। सुल्तान बाहू, इनका जन्म 17 जनवरी 1630 में हुआ। ये 17वीं सदी के पंजाबी सूफ़ी फ़कीर, कवि, विद्वान और इतिहासकार थे। ये मुग़ल सम्राट शाहजहाँ और औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान पंजाब क्षेत्र, जो कि अब पाकिस्तान में है, में सक्रिय थे। मनाकिब ए सुल्तानी नामक जीवनी में जो लिखा गया है, उसके अलावा बाहू के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसे बाहू के समय के 7 पीढ़ियों बाद बाहू के वंशजों में से एक ने लिखा था। इन अभिलेखों के अनुसार उनका जन्म पाकिस्तान के वर्तमान पंजाब प्रांत के झंग के शोरकोट में अवान जनजाति में हुआ था। वह मुग़ल सेना के एक अधिकारी बयाजिद मोहम्मद और रस्ती जी के पुत्र थे। वह आदरी सूफ़ी संप्रदाय से संबंधित थे और उन्होंने सरवारी आदरी के नाम से जानी जाने वाली रहस्यवादी परंपरा की शुरुआत की। सूफ़ीवाद पर 40 से अधिक पुस्तकें उनके नाम हैं, ज़्यादातर फ़ारसी में लिखी गई, जो मुख्य रूप से इस्लाम और इस्लामी रहस्यवाद के विशेष पहलुओं से संबंधित है। हालांकि ये उनकी पंजाबी कविता थी जिसने लोकप्रिय अपील की और उन्हें स्थायी प्रसिद्धि दिलाई। उनके छंद, कव्वाली और काफ़ी सहित सूफ़ी संगीत की कई शैलियों में गाए जाते हैं और परंपरा ने उनके दोहों को गाने की एक अनूठी शैली स्थापित की है। सुल्तान बाहू की शिक्षा। सुल्तान बाहू की पहली शिक्षिका उनकी माँ रस्ती जी थी। उन्होंने उन्हें शाह हबीब गिलानी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित किया। 1668 के आसपास सुल्तान बाहू
कादरिया संप्रदाय के एक उल्लेखनीय सूफी संत सैयद अब्दुल रहमान जिलानी देहलवी के मार्गदर्शन में आने के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली चले गए और उसके बाद पंजाब लौट आए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। सुल्तान बाहू द्वारा लिखी गई पुस्तकों की सटीक संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन यह कम से कम 100 मानी जाती हैं। उनमें से 40 सूफीवाद और इस्लामी रहस्यवाद पर हैं। अब्यते बाहू को छोड़कर उनकी अधिकांश रचनाएं फारसी भाषा में हैं, जो पंजाबी पग में हैं। सुल्तान बाहू द्वारा लिखित केवल निम्नलिखित पुस्तकें ही आज पाई जा सकती हैं: अब्यते बाहू, रिसाला ए रूही, सुल्तान उल वहाम, नूर उल हुदा, अक्ल बेदार, महक उल फ़क्र, औरंगे शाही, जामी उल इसरार, तहफ़ीक हिदायत, कली तौहीद, ऐनुल फ़क्र, इसरार ए कादरी, कलीद जन्नत, मुहकम उल फ़क्र, मजालिस उन नबी, मुफ्ता उल आरफीन, हुज्जत उल इसरार और ऐसे अन्य और। आध्यात्मिक वंश। दोस्तों, जैसा कि उनके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि मियाँ ताज मोहम्मद उनके आध्यात्मिक गुरु के रूप में सुल्तान बाहू के उत्तराधिकारी थे। हालांकि मियाँ ताज मोहम्मद का जन्म सुल्तान बाहू की मृत्यु के काफ़ी समय बाद हुआ था। बाहू अब्दुल आदिर जिलानी की आदरिया परंपरा का अनुयायी था। सुल्तान बाहू ने अपनी खुद की एक शाखा शुरू की, जिसे उन्होंने सरवरी आदरी का नाम दिया। सुल्तान बाहू की दरगाह पंजाब के गढ़ महाराजा में स्थित है। यह मूल रूप से बाहू की कब्रस्थल पर बनाया गया था, जब तक कि हिनाब नदी ने अपना मार्ग नहीं बदल दिया, जिसके कारण 2 बार स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ी। और जैसा कि स्थानांतरण के समय उपस्थित लोगों ने देखा, उनका दावा है कि उस समय उनका शरीर अभी भी बरकरार था। यह एक लोकप्रिय सूफ़ी तीर्थस्थल है और उनकी मृत्यु की याद में वार्षिक उर्स उत्सव वहाँ जुमादा अल थानी महीने के पहले गुरुवार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सुल्तान बाहू मुहर्रम महीने की 1 से 10वीं तारीख तक हरबला के शहीदों की याद में वार्षिक उर्स भी आयोजित करते थे। यह परंपरा आज भी जारी है और हर साल मुहर्रम के पहले 10 दिनों के दौरान हजारों तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं। संत महात्मा ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੋਹੇ ਵਗੈਰਾ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ रूहानी जीवन ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਉल्लाह ਆਦਰੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਕਾफ़ी रूहानी तरक्की कर ਲਈ। ਆਪ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਉल्लाह ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ रूहानी ਦੌਲਤ ਦੀ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸ਼ੇਖ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਆਦਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ हज़रत सैयद अब्दुल रहमान आदरी ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਤ ਦੀਖਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ रूहानी ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਲਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਬਾਨੀ ਖਬਰ ਲਿਓ ਜਟ ਕਰਕੇ ਹੂ, ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਰਾ ਬਾਹੂ ਕੰਦੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਤਰਕੇ ਹੂ।
ਹੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪੀਰ ਜਿਲਾਨੀ ਹੂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾਨੀ ਜਾਂ ਮੀਰਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਕਾਦਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਦਰੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰਕੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਖਾਸ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹੂ ਜਾਲੇ ਹੂ, ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਲਿਬ ਨਿੱਤ ਸੰਭਾਲੇ ਹੂ। 2 ਵਾਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਫਸਲ ਕੱਚੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਹਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸਾਲ 1691 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। 1766 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ 2 ਸਰਦਾਰਾਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। 1775 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਮਕਬਰੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬਿਰਛ ਹੇਠ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਖਵਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਦਰੀਆ ਮਸਰੂਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਚਾੜੀ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਚਾੜੀ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤੇਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਖੋਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹੇ, ਕਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਰਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੜਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਖੀਰਾ ਚਾਤੀ ਹੂੰ, ਨਾ ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਖਵਾਜ ਖਿਜਰ ਦੀ, ਤੈ ਅੰਦਰ ਆਬ ਹਜਾਤੀ ਹੂੰ, ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਹਨੇਰੇ, ਮਤਲਬੀ ਵਸਤ ਖੜਾਤੀ ਹੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਕਲਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਦੋਹੇ ਉਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਤਸੱਵਰ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਸੱਵਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ, ਸ਼ਾਹਰਗ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਵਹਦਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਤਫੇ ਕਰੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਗੁਲ ਥੀਵਨ ਸਭ ਕਲੀਆਂ ਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਲਾਲਾ ਹੋਸੀ, ਗੁਲ ਨਾਜ਼ਕ ਕੁਲ ਫਲੀਆਂ ਹੂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦਇਆ ਮਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਰਾਦ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਾਫੀਆਂ, ਦੋਹੇ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਕਤ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਜਦੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਹੂੰ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂੰ, ਇਤਨਾ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ ਹੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਬਾਹੂ, ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੂੰ, ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। Were my whole body festooned with ice, I would gaze at my master with untiring zeal. Oh, how I wish that every pore of my body would turn into a million eyes. Then, as some closed to blink, others would open to see. But even then my thirst to see him might remain unquenched. What else am I to do? To me, O Bahu, a glimpse of my master is worth millions of pilgrimages to the holy Kaaba. ਸ਼ਰਤ ਫਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ, ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਰਖਾਵੇ ਹੂ। ਮੋਏ ਬਾਜ ਨ ਸੌਂਦੀ ਅਲਫੀ, ਮੋਏ ਬਾਜ ਨ ਸੌਂਦੀ ਅਲਫੀ, ਐਵੇਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂ ਹੂ। ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਤਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦਾ, ਜਦ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਹੂ। ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਤਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦਾ, ਜਦ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ